daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa Toronto International Plaza Hotel oo caawa lagu qabtay xaflad loogu magac daray sanad guuradii labaad ee Khaatumo Estate. barnaamijkan oo aan magaalada Toronto loo kala harin oo ay soo qabanqaabisay jaaliyadda Khaatumo ee magaalada Toronto ayaa wuxuu u dhacay sida tan daawasho wanaagsan. marwooyin mudanayaal caruur odayaal cuqaal ismo dhalinyaro gidigiin oo dhan waad salaamantihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qaybgasheen sanad guuradii labaad ee xuska ama dhalashadii sanadkii labaad ee Khaatumo State of Somalia. barnaamijku wuu inoo bilaabanaya insha Allah. waxaan u yeeraynaa Sheekh Cumar Ciise oo Qur'aan noogu akhriya. تفضل شيخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هل أري آدم عن هذا وصوق قابنا بنراعينا ودكتهين إسلامك أيها وح أدونك شوقي آخر وقص أحسن. إن الدين عند الله الإسلام بإله القرآن كيسكويري وحي كله أو دين شيئا لما أقبله آخر أدون مصعونيان دين تا إسلام كهي وحي إن فريسة لبض طريقة صحة أو حلاشة أو واجبات كل جدانيو إن لراعو أو جنة اللي قلت جيو إن لقبله طريقة حن أو دنيوب تي بلايد له أو نار تلقوا جلي مركز الكسوة كابيوي لبض آيات السلعة سيوشكتي إن الذين كوا آمنوا إليه وعملوا الصالحات وحنا أحسن سمي كانت لهم جنات الفردوس نزلا آخره وحال قد تشينيا جنة الفردوس ماشي الدجان كهنت أهي وآخره أنت كان سفر بالوجرة أرواح ذا بن آدم كمربى إلهي وضع أبوري ألست ربكم بكيري قالوا بلا بينهم وهي صدا وحكتي عالم البطن مركع علوش قفكو المها سجال عشان كوتش سجال كبلود كوتشرو وأدوم بكوتشرا عالم ويه كان ينشوقنا حجة قبر حجة حشر قدور من الأرض باحجة أنت سفر بالوجرة واقف ولا بمشي وكتجيه أرواحي ولا جاي علوش على جالي ولا جا صوب حي دنيا دنا ليمي ولا جا تجي قبر قال تجي ولا صوب حي هذانا قيامه بالله استاجي بحشر كي بالله تجي إلا ليرى فريق في الجنة وفريق في الصعير هل كاسال قرنيا إن جنة هل جاي إن جنة كوي هل جاي الله هنا قديكو عمل كنا الله أقبله توبتنا الله هنا أقبله إيمان كنا الله هنا زيادي طريقي رسولك يا أصحابتي مرتي الله هنا مريو مراد كي نسقون من مقبولة الله كيرو أنت عاوز قلت من إله عذاب كينا قحريو الفاتحة فاتحة هذا مرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم هذا برنامج كي بنقول قلنا وحاجرة برنامج كضيال يقبضوا يدل يروا يا سوق وقابيي سيدي أهاين يسيو كله الريين iyaga mid idin la hadli doona idin salaami doona idin mahad celin doona gudoomiyihii gobolka Ontario maya sorry waa Toronto oo arintan qabanqaabada xuskan sanad guuradii labaad lahaa Professor Saleeman Xaaji Hiirad baan ku soo dhaweynayaa haddana isagoo kelmadana oran doona السلام عليكم. وحنا ولا يهلكن إنكم سود ويني مرتين شرفت هلكن سويت ميد إلى أن نقلق عادتان سنة جورة دي اللي بعد الدولة قبلات كخاتمه إن عاوز سفر حل إنه لعيدان وهبين فرحات وهبين أي خاتمه اللي بترستي وحنو ملايين دمانتين بدن كنوا وجد شوكتين سنة كيهورة يوعد عليه كدعي عاونا waxaan hubaa inay ka sii fiicnaanayso fanaaniin baa loo yeeray waxaa loo yeeray odayaal waxaa loo yeeray dhalinyaro caawa everybody will enjoy sida aan ugu qabo marka aan hadal ku dheeraanay waxaan leeyahay welcome ku soo dhawaada xafladan idinka iska leh nagala qayb qaata farxad nagula ciida caawa waa habeen farxadeed ha dareemina inaad tihiin marti dhammaanteen dad walaalaha baynu wada nahay waxaan leeyahay nagala qayb qaata xafladan kuna soo dhawaada gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin caruur ciroole haween cid kastaba welcome to a second anniversary of Khartoum State. I'm welcoming everybody to here and I hope you guys will enjoy tonight. We have more fun music. We got the best well-known musician and singer. What's his name? عوالة واتقانان عوالة نقرأ قيب غاتا وضيادين واتشوغان مرتي شرف لا يانا لشوغتا مركا welcome everybody سودو هذا دمانتين مدنيالي مروة وسلامنتين وقتها النقالي قاعد صهرتين عاوة
xafladan ama munaasabadan aynu ugu dabaaldegayno sanad guuradii labaad ee maamul goboleedka Khaatume State. runtii qolyahan guddida aanu nahay waxay dhahan war maadaama adigu dadkii taliya tegay aad ka mid tahay bal ka sheekee Khaatumo siday ku timid iyo meesha wax u marayaan iyo bal update dadka sii. marka waxaan ku yiri Khaatumo update uma baahna, Soomaaliya dhammaan way ka dhirigsantahay. waxay u taagan tahay siday ku timid iyo meesha wax u marayaan. Khaatumo waxa keenay waxa weeyaan midnimadii Soomaaliya oo sii socota oo la kala qoqobay baahi loo qaba ayaa keentay oo ayna ku guuleysatay in qoqobkii laga marka hadafka koowaad ma ahayn in maamul goboleed kale wax lagu yeelo, ma ahayn in cid kale loo sameysay in lagu geysto dhibaato. waxaa baahi ay ummadda Soomaaliyeed u qabto oo waqtigeedii ayay u sameysantay waana ku guuleysatay. guusha Khaatume gaadhay magaalada aad ugu dheer Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed taariikhda weyn leh magaalada Taleex dad 3,000 oo qof ka badan oo ergooyina oo deegaanada ka yimid oo madax dhaqameed leh bulshada kala duwan qaybaha leh haween leh dhalinyaro leh ayaa baahidaas ay u fuliyaan dhowr bilood muddo bilya dheeraada geed u fadhiyay. hudheelo waaweyn waa kiraysan karayeen. maamulada haddaan wax yar idin xusuusiyo Soomaaliya ka samaysmay waxaa hubaala oo xaqiiqadu ay tahay markii la abuurayay majority-gooda ama London baa hudheel 8 qof isugu timid ama Qaahira koox yar isugu timid markaas gudaha la tigay. laakiin waa maamulkii ugu horeeyay ee ka yimaada grassroots-ka ama dadka ama rabitaanka shicibka ee intay deegaankoodii lagu noqday 4 qaarad adduunka la isaga yimid la gartay in la tashado oo maamul u taagan midnimada Soomaaliyeed lagu dhawaaqo. ummadda Soomaaliyeed waxaa maamulkaasi ummadda Soomaaliyeed marka ka mudan yahay in la taageero la isbarbar taago. wuxuu u taagan yahayna Soomaaliya dhami ogsoonaato laguna dhiirigeliyo Soomaaliya oo dhan inay maamulka taageerto. dadkiina halka kan caawa isugu yimid Soomaaliyeed calanka buluuga kulligood markay arkaan ay khushuucayaan waxaan hubaa inaynu kulligeen niyadda Soomaaliya oo dhan inaynu niyadda Khaatumo ka wadanahay because Khaatumo waa calanka. cid kale iyo maamul kale iyo deegaano kale oo Khaatumo loo sameeyay ma jirto. Khaatumo waxaa loo sameeyay deegaanka Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa loo sameeyay. waxaan runtii anigu taariikhda Khaatumo oo laga wada dheregsan yahay faahfaahin badan uma baahna. odayaal iga taariikhda iyo gabayada iyo aad iga wanaagsan oo reer Khaatumo ah oo raggii ka mid ahaa dhidibada u soo taagay Khaatumo ayaa halkan fadhiya. bal wixii taariikhda uu inta soo jireen ka ahayd deegaankaas iyo ilaa ay hadda oo Taleex dhidibada lagu aasay muddo sanad laga joogo Khaatume State inta soo jireyna taariikhdeeda caawa halka inaga siin doona. waxaan ku soo dhaweyn doonaa Abshir Cawl Cabdidiif. Abshir fal tafadal. waxaan anigu jecelahay hadalkayga inaan ku soo koobo 3 qodob oo laga yaabo mid aadan Cabdullaahi Shuuriye inuu idin taabtay oo dad badan baa markay Khaatumo maqlaan waxay isaga qaataan dad gaar inay meel isugu tageen geed berde hoostii oo geedka berde dabadeedna magaca lagaga dhawaaqay. maalin dhexdaas waxaan dhageysanayay nin dibitaatiya oo reer Baydhabo oo xamar ka bixinaya shir la isugu yimi dadka reer Baydhabo. ninkaas wuxuu ka markhaati kacay wuxuu yiri maamulka kaliya ee Soomaaliya ka hirgalay ee wadadii sharciga ahayd loo maray
oo miyi iyo magaalo iyo qurbe inta la isaga yimi lagu dhawaaqay maamul la yidhaahdo khaatumo khaatumun baa leh anigu waxaan ka mid ahaa nasiib wanaag dadkii ka qayb galay magaalada lagu qabtay waa la wada yaqaanaayo waa Taleex waa magaalo magac iyo taariikh dheer leh waxa dhacday magaalada markaanu tagnay mala dadka degan iyo intii ka soo qayb gashay shirka waxa batay intii shirka ka soo qayb gashay oo meel walba ka yimi gudaha wadanka iyo dibadda qurbahaba waxa taasu ay keentay dabcan dad wax waloo la sameeyaba dadna way raacaan dadna waa ka hor yimaadaan waxaa ka hor yimi nin la yidhaahdo maamul haystay midigta naga xiga ama bari naga xiga oo la yidhaahdo madaxweyne markaa ka ahaa oo noo ictiraafi waayey hawshayadii aanu maxay ahayde ku dadaalay inaanu annaku taladayada gaarka yeelano oo aananu cidna u daba fadhiisan taladayada intaanu doonaynay taasay ahayd dad baa naga diiday marka waxaan xasuustaa inan yar oo ayaa aabbihii la hadlo wuxuu yidhi aabbow wax adigana aan wax ku yeelayn anigana waxay amaad ii yeeli aabbe wuxuu yidhi haa waa ku yeelayaa maxay tahay wuxuu yidhi aayaday u sheeg buqulka hay buuxisee buqulka ma taqaanin waa hadhuubka yar ee carruurta caanaha lagu siiyo wuxuu yidhi ilmihii yaraa aayo iigu sheeg buqulka hay buuxisee dad baa jira aan intaa garanayn waxa kaga beegan dadka kale aan garanayn oo aan ku hagaagi karin tolnimadu waxay tahay jaarnimadu waxay tahay tii waxay maanta maraysaa inuu ninkii sidaas aan uga cabanaynay meesha maanta mahad ilaah uu ka baxay ilaahay baa mahaddaa leh intaanay ceeb intaa ka badanee aanay dhexdayada ka dhicin waxaana had iyo jeer iska dhaca in bini aadamku markuu wax ismoodo ama laga dhigo boqor laga dhigo ama laga dhigo mas-uul dad badan oo iska maangaaba ayaa waxay sameeyaan ismahadiya oo waxaanay ahayn iska dhiga dabadeedna waxay samaystaan dad ku xeeran oo sacabka u garaaca oo loo bixiyey anigu waxaan u bixiyey cayayaan baan idhaahdaa dadkaas ku xeeran ee sacabka garaacaya ee dana garaaca oo iyaga dana u gaara ku wareegaya tacaamka ana la coloobaya taa gaarka ah uu leeyahay ayaa kala weyn ta ummadani ay ku noolaan lahayd marka waxaan xasuustaa berigan inanka yar aha ee iskuulka aan ku jiray ayaa waxa ingiriiskii bay waqtigeedii ahayd waxba qarin maaye ayaa waxa naloo dhigi jiray buug af carabi ku qoranoo waxaa la odhan jiray almaliku alcajiib boqorkii la yaabka ahaa boqorkaasu nin maangaab uu ahaa dadka cayayaanka isku xeeray markaasaa boqorkii ayay ka dhaadhiciyeen de inuu wax walba ka sarreeyo aan cidi ka hor iman karin cidi wax ka sheegi karin laakiin qaar necabi ay jiraan iskaba necab isaga dabadeedna wuxuu yidhi boqorkii oo raggaa i necab maxaan ku garanayaa waxay yidhaahdeen waxaad ku garanaysaa xafladda saa dambe dhacaysa ayaa sidii dee taajka loo qaado oo askartiisii dallad lagu hadhaynayo ayuu xafladaha ku tagaa dabadeedna waxaa la yidhi xafladdaa markaad imanayso ayaa waxaad samaynaysaa khamiis baad gashanaysaa shafshaafa oo aan jidhkaaga qarin nigis iyo wax kale ka hoosaysiin maysid dabadeedna markaad socoto ee xafladda ku socoto nin allaale ninka yidhaahdaa war boqorkii miyuu ma labisan yahay mise waa qaawan yahay waa kuwa kula colkaa kuwaasaynu markaa ugaadhsanaynaa sidii buu soo yeelay isagoo suuqii soo dhex maray
ayaa markii ugu horreysay ilmo yaroo dariiqa dhinaciisa taagan ayaa afka iyo intuu afkiisa furtay wuxuu yidhi almaliku curyaan almaliku curyaan almaliku curyaan almaliku curyaan waa af carabi macnihi waxa weeye boqorku waa qaawan yahay ilaa waa la arkaa inuu qaawan yahay dabeedna ninkii boqorka ahaa ee dee la buunbuuninayey wixii de ku xaydanaa beenta u sheegayeen ayaa ogaaday inuu qaawan yahay oo talada dadku ay siinayeen kuwaa ku xeerani ay gaadhsiisay inuu xitaa isagoo cawradiisa la arko dadka uu la dhex baxo marka dad caynkaasa ayaa iska jira oo laga yaabo in la iska garanayo anigu kolleyba ciddaan u jeedo intaa haddaan dhaafo waxa ay leedahay khaatumo ujeeddada ay leedahay oo keligii waxa weeye dadkeeda inay dar yeesho oo iyagu isku tashadaan oo wixii cid kale u qaban mayse iyagu wixii ay u baahnaayeen ay qabsadaan taasaanu ku midownay taasaanuna kaga rumaynaynaa taasaanu ku dhimanaynaa nin iska kaayo hortaagi karaana ma jiro meel kastuu joogo wax badan baa dadka been iyo lagula wareegay waxaan jirin dad baa ku sheekeeya khaatumo waa lagu kala tegey khaatumo waa burburtay anigu waxay ka helayaan garan maayo waa dad hadda reer khaatumo shalay ahaa ayaa maanta shirarka waxaa kaga sheekeeya danka caynkaasihi nin walba treenku waa socdaa nin waliba halkuu kaga degayo isagay jirtaa ninkii daacad ah ee rabbi iyo rag yaqaan oo laga helo muxuu ahaa dadnimo meel bay u wada socdaan waana ku guulaysanayaan sidaasaana noo ballana wasalaamu calaykum waraxmatullah. This gathering is about Somalia. And so it's sometimes difficult to think politically in two places at the same time. You have to think politically about what's going on back home in Somalia and the formation of the Katumo state and the formation of a... Exactly. And the formation of a solid government in Somalia. But here in Canada, we need to assist with that. And how do we assist? It's not by sending bundles of cash to fund the military. It's by creating the climate where we can begin to trade with Somalia, where we can begin to create stable economic wealth in Somalia as well as in Canada, by having a good trading relationship. And to create that, we need politicians who are willing to take those risks. And to get politicians willing to take those risks requires help from the community. And that means getting involved in political action yourselves, not just back home in Somalia, but here in Canada. And I know many of you do, and I want to say thank you. Thank you very much for being involved. I couldn't do the job I'm doing without the help of Faisal and other members of the Somali community who assist me, who help me understand, who tell me what the problems are that I need to solve, that I need to try to solve, because I can't solve all of them, but I can try, and who expose me, as you are doing tonight, to the wonderful culture that you brought back with you from so far away. And I love that. I want to say thank you again for exposing me and all of Canada to this wonderful, exciting, cheerful culture that you bring with you. So I hope my speech was long enough, because I'm going to wrap up now. I want to say good luck to Katumo. Good luck to the government of Somalia. We in the government of Canada want to do whatever we can, at least on our side, want to do whatever we can to ensure that the Somali government is fair, is democratic, is reliable, and is solid enough to make sure that we can start trading with Somalia again, that we can start having relations with Somalia again, that people can actually travel there again, that you can go home at some point to a safe
and stable democracy. So that is my hope for all of you, and have a wonderful, wonderful anniversary party. Thank you so much for inviting me. waxay aragtay barwaaqo iyo cabdi inan iyo inan yar oo markaa isguursaday baa inantii markii ay uur yeelatay waxa ay doonayeen inay geeyaan magaalo ay ku soo umusho inantii waxa ay gaari wata reedka Somaliland ay u baxeen inay aadan garoowe si gabadheeda loo soo umusho asidaro markii ay Puntland galaysay waxa la yiri maamulkaas halkan kama shaqeeyay gaarigan waa uu ka noqdaa meesha inantii markii ay ka noqotay oo ay si magaaladeedii ku noqotay ayaa tii Ilaahay u tiri naxariista Ilaahay siiyo sheekada waa sheekada marka waxaan leeyahay waa nasidaro in inaga dhexdeedii aynu kala qoqobanay Soomaaliya gudaheeda. My name is Kirsty Duncan, and I am so delighted to be at the 2nd anniversary of Khartoum Estate. My brothers, my sisters, I was here at the 1st anniversary, and it is wonderful to be with all of you. You are my family, and I mean that. I like to look around this room, and I know so many of you, and it's so exciting to see what's happening in Somalia, to talk to the ladies. We have a lady here who's going home to visit after 15 years. I want to say congratulations to everyone in Khartoum Estate. I want to say congratulations to the organizers, and I want you to know I am always here for you. You're my family. I'm here to serve you. I want to say Mahat Sinat. Mahat Sinat, thank you for teaching me about your beautiful culture, your beautiful artworks, for being my family. And let's celebrate Khartoum Estate and Somalia Hanalato, Canada Hanalato. Khartoum iyadoo ogtihiin geographically meesha tafka ay ku jirto ayaa waxa naloo yeelay dhaliilo badan oo aan lahayn waxa kaliya Somali community ka codsanayna Khartoum kala qaybsan hanalaga daayo waa hal ku dhag raqiisa oo dad aan Soomaalinimada jeclayni noo sameeyeen annagu taariikhda Soomaaliyeed waynu iswada naqaan dad iswada dhalay oo helayno nahay Soomaalinimadaan jecelahay annaga is jecel dariskaanu ixtiraamnaa dadka kuma gefno wixii noo gefo waa u dulqaadanaa waliba waa abhinaa mar dambe gacan inaga timaada waxa weeyaan Soomaaliyay walaalayaal ninkii nagu gefay anagu waa garanaynaa intii inaan warka si fiican u hayn wallahi waxa la yiri reerku waa reer kala qaybsan oo afarba meel jirto waxba kama jiraan boqolkiiba 99 dadka reer Khaatumo waa isku mid sida reer guuranimada psychologically Soomaalida iskaga beeran ayaa dad ila dadku waligiiba isdhex deganaa dad aan waliba Khaatumo dhalatay maqlin oo meelahoodii iska joogaa jira qaar iska reer guura raaci waa jiraan qolo reer guura raac la yiraahdaa Soomaalina reer walba way ku jirtaa wax anaga nagu shaabadaysan ma aha waxaan marka Soomaali is wada raacdo oo dulmigu uu yaraado oo qof waliba gurigiisii iyo gobolkiisii iyo magaaladiisii isagu ka taliyo nadiifiyo markaasaan anigu ku iman karaa
markaasaan walaal kula noqon karaa wax ku tari karaa laakiin inta ka horeysa aynu khiyaamada iyo wallaahi meeshaasaa wacanayaan maantana u guuro oo qabsado ay jirto cid la qaban karaa ma jirto cid xumaan wax lagaga dhigi karaa ma jirto haddaad aniga qof walaalkay ama faamiligayga isticmaasho barriba wuu kaa soo noqon lama huraan waa caws jiilaal ta soomaalinimada ayaa khaatumo keentay hadalkaygii markaan ku noqdo khaatumana sidaasay ku samaysantay kala dhici mayso faylgaroobi mayso maalin walba maalinta ka dambaysa daris hor leh dadku ups and downs adduunka shaqo kastoo la qabtaa way leedahay ups and downs maalin khayrkaabaa qoslaya maalin adaa qoslaya noloshu dadka mar walba kama farxiso annaguna u diyaar baan nahayn halgan dheer halgankaa kuma jirto inaanu soomaali wax yeello inaanu dariska dhibaatayno waxaa halganka iyagu weeye inaanu dhulkayaga dhisanno nabadgelyo ku dhisanno isjacayl ku dhisanno soomaalinimadana wax kaga dhisno marka hadallada aan ka baranay qolada aynu la deganay ajnabiga ahee waxay yidhaahdeen coming together is a beginning staying together is a progress working together is a success haddaynu israacno haddaynu isu nimaadno isu ururo waa bilow wanaagsan afkeenna marka lagu tarjumo haddaynu isla joogno oo isla jirana waa horumar hor leh haddaynu wada shaqaynana waa barwaaqiyo bashbash la gaadhay marka xoogaa caadifadiina way igu yeeri jirtaayoo dee kolley khaatimo arrimaheeda beryahan waa iska ogeydeen intii xasuuqii taleex dhacay indhahaygu way casaayeen wallaahi run baan idiin sheegayaa welimana ma caddaan dadka qaar baa moodo inaan weli ooyayo laakiin maan ooyin waxaan ilaahay ka baryayaa ummadda soomaaliyeed annagu waa adkaysannay markaan adkaysanno waxaad u adkaysato dusheeda yeelato waad gaadhaysaa waa gaadhaynaa annagu guusha qaatuun ummadda soomaaliyeed ee xalaasha ah oo dad badan aan jeclay halka fadhiyaa ka mid yihiinna waxaan idin leeyahay inta caawa noo timiye fariintaa gaadhsiiya khaatuma waa hal mid 2 maaha 3 maaha 4 maaha waa khaatuma state of Somalia waa mahadsantihiin waxaan doonayaa halkan inaan caawa ka hambaliyeeyo dadkaanu deriska nahay ee walaalaha nahay stateka iyaga ugu dhow ee la yidhaahdo Puntland waxaan ku hambaliyeynayaa isbeddelka siyaasadeed iyo madaxda cusub Mr. Cabdiwali Cali Gaas Professor Cabdiwali Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami 7 weel oo rag iska leeyahay waxay ahayd farshaxankii haweenku ay soo bandhigeen in ninku marka uu la joogo ragga ilma adeertiisa ah uu leeyahay service gaara markuu geedka fadhiyo oo talada uu ku jirana uu leeyahay service gaara marka uu safarka ka yimaadana uu leeyahay service gaara markuu gurigiisa joogo oo uu ardaaga fadhiyana service gaara uu leeyahay marka gudaha la galo service gaara marka ma sha Allah tabarakallah magaalada Cergaabo inta aragtay waa aragtay intaan aragna kulay taariikhda waa la socotaa waa magaalo aad u qurux badan oo subaxi waagu markuu bariyo dhedada geedaha ay korkooda saaranta oo dhibicyo biyo ah
aad ku waabariisanayso guriga hortiisa nacawdu waa mid ku cajibinaysa dadkuna ma duqoobo wax madowna maba qabaan waa dad aad u qurux badan marka insha Allah aniga meelaha aan jeclaa in haddii aan noqdo waayeel weli waayeel ma noqon gabar yaraan ahay inaan ku noolaado ayay ka mid tahay Khartoum State waa meel aad u qurux badan dadku da'doodu 100 inay gaaraan waxa waa mid age-kooda ayaa 100 ah waa dad aad cimrigooda Ilaahay u dheereeyay sababtoo waxay ku nool yihiin dhul kore oo sareeyay ku nool yihiin idahay aad u cunaan kumana lanqayoodaan idaha marka waa dad dabeecad macaan oo Soomaaliya badan oo dhaqankoodu uu yahay dhaqan soo jiraa ah waa meesha ay ka bilaabatay xadaaradda gobonimo doonka Soomaaliyeed iyo gumaysiga dirirka waa meesha daraawiishta iyo duubcad meelihii aan booqday waxa ka mid ahaa dhulkii Soomaalidu ay kula dagaalantay gumaysiga waxa ka mid ah magaalada hadda Khartoum caasimadda u ah ee Taleex oo qalcadda ugu weyn ee Sayd Maxamed ay ku tiilay waxa ka mid ah Jiidali waxa ka mid ah Ballidhiig waxa ka mid ah Ari Cadeeye waxa ka mid ah Ilaahay kuma samadiidee Laascaanood waxa ka mid ah Marqaan Weyne waa magaalo inta hadda aan ka xasuusto marka waa dhul aad u qurux badan dadka degan waa dad aad u macaan oo dabeecad fiican waa dad qurux badan wax buuran ma leh waa wada dhuuban yihiin waa dheer yihiin waa cadcad yihiin marka waa dabeecad fiican yihiin waa Soomaalida runtii waa meesha Soomaalidu ay iskaga taalo halka Soomaalidu ay ka tolan tahay aan aaminsanahay qarannimadeeda meesha ay iskaga taalo inay tahay Khartoum State haddii dawladnimo markaa socon weyday afkooyana dhaaf weyday lagama marmaan waxay noqotay in la samaysto maamul goboleedyo waxaan anigu markaa aaminsanahay maamul goboleed oo dhan faa'iido waxaan ahayn male maamul goboleed mid uu yahayba waa ayidsanahay ilaa la helayo dawlad Soomaaliya wada saamaysa oo dadku u hoggaansan yahay inta ka horeysa in nin waliba gurigiisii dhisto oo maamusho oo wax keensado hay'ada keensado dhakhtarna ka dhisto iskuul ka samaysto oo ismaamul waxbay taraysaa Khartoum State maanta haddii caasimadda Taleex tahay barajirka waxay ka qaadaysaa kuwa hareeraha ka xiga iyagaa keensanaya hay'adahoodii iyagaa iskuuladoodii dhisanaya iyagaa isku filan dad mutacallimiin oo jaamiciyiin oo fara badan oo professorraad ay leeyihiin marka waxaan leeyahay Khartoum waa socotay horta iyadu soo noqon mayso waxaan leeyahay dadka kale oo Soomaaliyeedna waa inay ayidaan waa inay aqoonsadaan waa inay waxay uga baahdaan oo gacan u fidiyaan deegaankaas waa dhul qurux badan sidii dadkii iga horeeyay sufeeyeen dadka deegaanka degaana runtii waa dad aad u wanaagsan dadka Khartoum dega waa dad halgamayaal ah runtii Khartoum dagaalkii ugu horeeyay ee xornimo Soomaaliya lagu doonayay ee daraawiishtii dadkii daraawiishta ee Sayd Maxamed hogaaminayay boqolkiiba 80 reer Khartoum ay ahaayeen Khartoum waxay ka qayb gashay dagaalkii xornimo doonkii Ingiriiska laga xoreynayay gobollada waqooyi Khartoum waxay ka qayb gashay midnimadii Soomaalida North iyo South xornimadii 61 ama 60kii qayb bay ka qaadatay Khartoum oo raggii midnimada iyo isku darka hogaaminayay Garaad Cali Jaamac ayaa ka mid ahaa dadka Khartoum dega suugaanta iyo dhaqanka iyo hidaha Soomaalida lambar 1 bay u yihiin waad ogtihiin oo gabayaasha Soomaalida ee maanta ugu qiimaha badan ragga tiriye badidood reer Khartoum ay ahaayeen
dadka dhaqanka iyo hidaha ka soo shaqeeyay ee maanta maaragtay Soomaalidu ay ku faanto inta ugu badan ama kamida reer Khaatumo ay ahaayeen marka horta Khaatumo runtii midnimada Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalida iyo taariikhda Soomaalida door weyn oo muhiim ah ayay reer Khaatumo ku leeyihiin oo aad iyo aad loogu amaani karo muuqatana oo qof tafiri kara uusan jirin marka ninka xoogga yar waa la riixaa wadaantiisa waa la isku riixaa marka nin baa wuxuu yidhaa la yidhi wiil lagu sheegi jiray oo la oran jiray wiilkaas odagaasaa dhalay ayuu wuxuu yidhi warmaandhow igama dhega yaride ceelka ha igu ridin haatan awal waxaan moodayey in layga dhega yar yahay laakiin dhega waa la wada qabaa waxyaalaha sharqamaha ah iyo sida wax u jiraan waxaa kawsgareeyey strategical position oo ay ku taalo mantiqada tan caaway aan u xafladaynayno sanad guuradii labaad Khaatumo ayaa sabab u ah waa karaatara gooniya oo keligeed ay leedahay oo dad kale oo Soomaaliyeed oo leh aysan jirin waa very tough position waxayse uga dabaalanayaan Soomaali jaceylkooda waxtarkooda halgan u dagaalankooda gobonimada iyo midnimada Soomaalida raadinteeda ayay uga dabaalanayaan laakiin wax waa jirjiraan marka xaaladda ayaa adage doqon lama ahan rag baa waliba la yahay sida mataqaanaa wax yihiin haddana waxaan rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo inta dariska ahina inay walaaltinimo iyo daris wanaag ku wada noolaadaan sidii lagu wada noolaan jiray iyo si ka fiican Khaatumona waxaan u rajaynaynaa guul wacan inay ku noolaataan ayaan rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh SSC waagayi gobonnimo ku caano guutadii daraawiishta lagu soo gardaaje SSC waagayi gobonnimo ku caano guutadii daraawiishta lagu soo gardaaje gobweeye gurigooda laga helo taariikh undheeriyo halyay geesi diriraaya gobweeye gurigooda laga helo taariikh undheeriyo halyay geesi diriraaya ha jirto Khaatumo waxaa uga dan leeyahay priority-giina waxa weeye cidna uma maqna ceelna uma qodna idinka ayaa laydinka baahan yahay munaasabadda xigta halka aad gaarsiisaan Khaatumo inaad u hiilisaan inaad taageertaan inaad wax u qabataan marka Khaatumo ha noolaato Khaatumo waxaan jeclaan lahaa waxa weeye waxay u noqonaysaa hiil iyo ehelba waxay u noqonaysaa dadkeena ehelkeena ama Puntland ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto maamul goboleed kasta oo dhisma oo aynu ehelnahay innaga ama Soomaali ah innaga ayuu wax ina taraya hablaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed Khaatumo caawa
timideen waan la qaybsanaynaa dhibaatada haysato waana garab taagannahay sanadka soo socdana waxaan rajaynaynaa inaad ka sii fiicnaatid meesha aad hadda taagan tihiin dadka kala jiidayo labada meelee kala jiidayso qaatuma ku guulaysamaysiin dadkeeda waa dad wanaagsan oo xaruur waxaan idiin soo gudbinayaa salaana idinka sido madaxweynaha cusub ee Awdal State Professor Cabdisamad Ibrahim Nageye iyo ra'iisul baarlamaanka Awdal State mudane Naadi Muuse Isaaq waa macallimaan ka yimiday marka ingiriiska marka kulli salaata waa lagu soo gudbiyay waxaan leeyahay reer Khaatumo maadaama aniga iyo Awdal waxaynu wadaagnaa waxyaabo fara badan isku qalbi baynu nahay isku dareen baynu nahay isku fikir baynu nahay Soomaali jacaylkana waa wada qabnaa dalkana waa wada jecelna marka intaas marka Soomaalida dheerna kale bay ku joogtaa oo calanka Soomaaliyeed iyo dhulka way naga xagaa marka waxaan isweydiiyaa marmar ma anagu ma dhulka lahayn oo qulil kale oo noo yimaadeen marka aniga suldaanka magac baadin ku hadlaya waxaan si gaar ah u salaamayaa gabdhaha reer Khaatumo magacoodana waa idiin sheegaya waxaa la yidhahdaa guurka koowaad bertigii bay kula baxeen berta Khaatumo markii la fadhiyey dadaalkii iyo dadnimadii iyo kartidii ay muujiyeen ayaa waxaa loo bixiyey magaca guurka koowaad dal iyo dibadna waa looga yaqaanaa aad baan uga hambalyeynaya waxaan kaloo u tacsiyadaynayaa dadkii igu horeeyayba siday ugu tacsiyadeeyeen xasuuqii xumaa ee fawaaxishta ahaa oo kaleef ka dhacay maalintii dhaweyd markii oo habeenkii dhaweyd uu dhacay horta habeenkii dhan waa soo jeeday foodkii salaadii subax baan ku tukaday mana ahayn maamulka qabsanaya inaan soo dhaweynayo rijibku hore inuu dhacaan rabay oo meesha dhaafo waxaan idhi waxba yaanan xaysimo nugaal xooga soo celinin waxba yaanan xoor iyo dhanaan dhay ka xalowsiinin waxba yaanan xisgeela iyo faras xanaanaynin waxba yaanan xigaal iyo dadnimo ehel xanaanaynin xididkiiyo xigaalka ismiciyo xumuhu yeelkiisa xamdow mahad allahayow haddii xarigga loo gooyey Khaatumo State of Somalia hambalyo waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar taariikhda Khaatumo State of Somalia meesha ka soo bilaabatay caawa waxaa lagu hayay Khaatumo State waxay bilaabatay sanadkii hore ama 2 sano ka hor Khaatumo State of Somalia waxay bilaabatay 1817 سيد محمد عبد الله حسن markii uu barbare ka soo degay oo gumaysigu uu dhibay isagoo caraysan wuxuu u yimid qoomiyadaha Soomaalida waxa uu weydiistay qoomiyado badan in uu Soomaaliya gumaysiga ka saaro waxa qoomiyadihii kale waxa ay ka gaabsadeen oo ay yiraahdeen
gumaysigu waa ingiriisna waa dowladda adduunka ugu xoog badan uma babac dhigi karno wuxuu u yimid qoomiyadda Khaatumo State of Somalia wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad i caawisaan oo aan la dagaalano gumaysiga waxay siiyeen support buuxa oo boqolkiiba boqol ah waxayna sheegeen wax Soomaali ay aad uga cabsan jirtay ama ay ka gaban jirtay ayaga inaysan ka gaban waxay u sheegeen muddo yar kadib inay gumaysiga waddanka ka saari doonaan waad aragtaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo qoomiyadda State of Somalia meesha ay gaareen Soomaaliya waxay aasaaseen caasimadii ugu horeysay Soomaaliya magaalada Taleex Soomaalidu taariikhda oo weli laga hadlay waxay ahayd caasimadii ugu horeysay Soomaaliya xaggee ahayd weli ardadana lama barin caasimadii ugu horeysay Soomaaliya waa Taleex gabagabadii barnaamijkii waxaanu jaanis u helay aadan cabdulaahi shuuriye Saynab xasan bare oo iyaguba oo labadooduba ay ka mid ahaayeen barnaamij samayntii Khaatumo State ee lagu qabtay magaalada Taleex waxaanuna ka weydiinay dhowr su'aalood waxaan ku horeynayaa aadan cabdulaahi aadan ku soo dhawow Somsa TV cabdirashiid aad iyo aad baad ugu mahadsantahay iyo adiga daawadayaashana waan salaamay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu nooga waran barnaamijkan caawa ka dhacay hotelkan International Plaza yaa soo qaban qaabiyay sida caawa halka ugu dhacay runtii caawa waa habeen farxad leh oo aad ugu dheer jaaliyadda Khaatumo iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto iyo agagaarkeeda sida aad aragtida beendhaha ku aragtay caawa hotelka waxaa soo buux dhaafiyay Soomaali oo dhan oo inay u yimaadaan ama kala qayb qaataan sanad gurada koowaad ee maamulka Khaatumo State u yimid xaflad 100 qof ka soo qayb galeen ayaana ka dhacday si wanaagsan bayna noogu dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin mahadsan tahay dhinaca kale Saynab xasan baa iyadoo dhinacayga fadhida soo dhaw Saynab aduu waxaad ahayd dadkii halka ka dhoofay ee ka qayb galay samayntii Khaatumo magaalada Taleex 2 sanadood ka hor xafladan jaaliyadu ay soo qaban qaabisay aad u ballaaran sanad walba aad samaysaan nooga waran caawista wuxuu dhacay bismillahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay horta halkan inaan salaan uga gudbiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Khaatumo oo aan leeyahay happy anniversary ilaahay dhamaanteen haynagu gaarsiiyo caafimaad iyo khayr sanadkan sanadkiisa xafladan haddaan u soo noqdo inaad xaflad aad iyo aad u qurux badan weeyaan oo isku soo dubarideen dad aad iyo aad hardware karis oo aad iyo aad u soo shaqeeyay waadna aragtaa Soomaaliya oo dhan baa ka soo qayb gashay de waxa loogu hambaleynayaa maamulkii aan ku soo aasaasnay Barda Khaatumo waxaa hambaliyo iyo salaan aan halkan uga diraynaa madaxda Khaatumo G11ka maxay raadeen madaxweynayaasha golaha dhaqanka ragga ciidamada dadka gudihii jooga oo dhan iyo dadka iyaguna habeenaya maalin aan seexan naf iyo muruq iyo maalba la garab taagan sidoo u suuro galo maamulkaas way jireen caqabado yar yar oo maxay raadeen soo face gareeyay laakiin waa laga baxayaa insha Allah waana laga bixi doonaa aadan haddaan ku noqdo aadan waxaa jirtay dhawaan inuu baaqday shirkii lagu qaban lahaa magaalada Taleex halkaas oo ciidamo yimaadeen dad lagu laayay muddada kadib waxaad moodaa in Khaatumo xoogaa uu halkad ku dhacay dadka qaad baa dareesan balantaan nooga war والله عبد الرشيد وصاد حستي وجرا إنه شركي لو بلنسنا Khaatumo Tree إنه مجال تلح كردعة أو باقي سببه باقي يهرمه باقينا ولا جود ديركسين يهي وحي تلح كردعي شعبكي لقول لي تلح
maamulka Puntland xasuuq ka geystay Taleexna waa la ogyahay laakiinse waxa weeyaan waa la Khaatumo taa waa ka gudbaysaa shirkaasina wuu dhacayaa qabanqaabadiisii ayaa lagu jiraa haddii alla ka dhigana muddo dhow oo markaa la qaban doono oo golayaashii golihii sare ee Khaatumo iyo golihii fulintuba iyaga hadda ku mashquulsan sidii shirkaasi u dhici lahaa iyo waqtiga oo la cayimi doono muddo dhow marka dadka reer Khaatumo waxaan u bishaareynaa horta mid waan kugu diidanoo Khaatumo waxa la moodaa inay wax waa dhaceen laakiin Khaatumo waxba u noqon mayso ama qof ama laba ama saddex ama koox iyagu dantii guud ka doorbiday dan gaara waxba u noqon mayso waana waxyaabo dhici jiray oo maamuladoo dhan ka dhaca horena uga dhici jiray dhicina doona marka lama odhan karo ashqaas bay Khaatumo u dhitunaysaa taasi ma dhacayso boqolkiiba 99 Khaatumo shacabkeedu waa barbar taagan yihiin dhawaana Soomaaliya oo dhan bardihii Khaatumo iyadoo la fadhiyo oo go'aamo iyo Khaatumo la sii kiciyay oo halka ay hadda taagantay kor looga sii qaaday baa la arki doonaa insha Allah waan gartay Zainab haddaan adiga ku noqdo dadweynaha Soomaaliyeed ee dhammaan inaga dhageysanaya telefishinka Somsat maxaad halkan uga gudbi lahayd anadoo ka mid ah guddiga jaaliyadda Khaatumo ee magaalada Toronto halkan waxaan uga gudbinayaa Soomaaliya oo dhan inay ogaato Khaatumo inay tahay state u taagan midnimada Soomaaliyeed cidna aan duulaan ku ahayn doonaya inay ay helaan nolol iyo wax wanaagsan iyo horumar dadkooda u baahan caafimaadka iskuulinka biyaha maamulada samaysmay oo dhanina intaa unbay dadkooda u qabtaan kana intaas u qaban doonaa annagu ummadda Soomaaliyeed waan jecelnahay cidna dhibaato kuma wadno laakiin waa inay Soomaaliduna fahmaan gabadha ku umulaysa laascaanood ee aan dhakhtarka lahayn inay u baahan tahay sida gabadha Hargeysa ama Garoowe inay dhakhtar hesho aad iyo aad baad mahadsantihiin aadan Cabdullaahi Shuuriye Zainab Xasan Barre intaa waxaan ku soo gabagabeynaa dhageystayaal barnaamijkan loogu talagalay Khaatumo anniversary 2 oo ka dhacay hotelka International Plaza ee magaalada Toronto waa anigu Cabdirashiid Cali Nuur oo dhinaca farsamada inoo qaabilsan daawasho wanaagsan